બાળકો, તમારે વાર્તા સાંભળવી છે ને? આઈ નો યુ ઓલ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ લિસન ધીસ સ્ટોરી. ઓકે, then let's start the story. The great ruler of India, Akbar, had 9 James in his court. The 9 James were the greatest in their own fields. One of them was Tansen, a great musician. He played different types of musical notes for the king. He played ragas like Malkons, Deepak, Kedar, Malhar, etc. Tansen made some innovations in Malhar Rag and created Mia Malhar Rag. One evening, the king was in his court. Ustadji, play something new on your tanpura and make us happy. Tansen agreed. He took his tanpura. He started the Rag Darbari. People forgot everything around them. After some time, the king looked up, his eyes bright with praise. Wonderful! Superb! I listen to you every day, but this was the best. Tansen bowed before the king. I think you have the most wonderful voice in the world. Well, my lord, there is someone who sings better than I. Really? Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? Tansen shook his head. I am afraid he will not come to the court. What? Even if he hears that the king himself requests him? No, not even then. Akbar was very eager to meet him. Very well, Ustadji. With a smile, he looked into Tansen's eyes. If he doesn't come here, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, but you do not go there as the king. I shall go as a humble lover of music. Sant Haridas was the man. Tansen told Akbar about him. He was Tansen's guru. He lived a very simple life. He was devoted to music and to Lord Krishna. He lived in Vrindavan, in a hut on the bank of river Yamuna. His disciples were Baiju Bawra and Tansen. When Tansen and the king reached the place, Sant Haridas was busy with his daily routine. He greeted both. When they requested him to sing, I am not a great musician. I sing as you sing. I left singing many days ago, so I can't sing properly. Tansen, his favorite disciple, could not persuade him to change his mind. However, Tansen knew how to get round him. He offered to sing before his guru. Then, as Tansen sang, he made some mistake again and again. That's not right, not Tansen. What has happened to you? Tansen pretended not to understand. He made the same mistake again. Sant Haridas was angry. He took the tanpura from Tansen's hand. He sang the Rag Darbari in the right way. He went on to the next and the next. The sweetness of his voice spread all around. Both the king and Tansen forgot where they were. The king realized that Tansen was right. He had certainly never heard any music like this before.
I agree. Sant Haridas is the greatest musician. No other musician is so great as him. They walked back silently. Then the king broke the silence. Why can't you sing like him, Ustad ji? Shahenshah, I sing at your command, the command of the King of Hindustan. Guruji sings for the one who is the King of Kings. Let us start the first activity, which is given on page number 18. The first question is, who sang better than Tansen? So, what will be the correct answer? The correct answer is Sant Haridas sang better than Tansen. Here is question number 2. Where did Sant Haridas live? The correct answer is Sant Haridas lived in Vrindavan. You can also say Sant Haridas lived in Vrindavan in a hut on the bank of river Yamuna. Question number 3 is, why did Akbar decide to go to Sant Haridas' hut? The correct answer is, King Akbar decided to go to Sant Haridas' hut because he was very eager to meet him. Question number 4 is, what condition did Tansen put before the king? So the correct answer is, Tansen put the condition that you should not go there as the king. And the last question, that is, how did Tansen get Sant Haridas to sing? The correct answer is, Tansen got Sant Haridas to sing by making some mistakes again and again. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ ટાસ્ક કરવામાં મજા પડી હશે. Students, now we are going to do another activity. Mark true or false for these sentences. Use capital T mark for true and capital F for false. The first sentence is, Tansen agreed that he was the best singer. Students, Tansen was not agreed that he was the best singer. So, this sentence is false, or we can say incorrect. So, we will put F after this sentence. Sentence number 2. Sant Haridas lived in a hut. Students, Sant Haridas lived in a hut. So, the sentence is correct. So, we will put T after the sentence. Students, let's start with sentence number 3. Sentence number 3 is, Sant Haridas came to Akbar's court. Students, this sentence is not proper. Actually, Akbar went to Sant Haridas' hut. So, this sentence is incorrect. So, we will put F after the sentence. The next sentence is, Sant Haridas could not sing well. Students, Sant Haridas was a very good singer. So, the sentence is not proper. So, we put F after the sentence. Students, the next sentence is, Tansen made some mistakes deliberately. So, the given sentence is true. So, we will put T mark after the sentence. So, students, now let's check the last sentence. The last sentence is, the king agreed that Sant Haridas was a wonderful singer. So,
the given sentence is correct. So we will put T after the sentence. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ એક્ટિવિટી કરવામાં મજા પડી હશે. Now let's move further. We are going to solve one more task. First of all, I am going to read the instructions. You just listen it very carefully. Here are the instructions. What do these lines from the lesson mean? Tick mark the correct answer. Students, for each and every sentence, there are 3 options. You have to select the correct option out of these 3 sentences. So, are you ready for this? There is someone who sings better than I. For this sentence, there are 3 options. The first one is I sing better than someone. The second option is someone sings better than I do. And the third option is someone sings as well as I do. So out of these 3 options, option number 2 is the correct one. That is, someone sings better than I do. So B1 is the correct answer. Sentence number 2. Here is the sentence. I am afraid he will not come. Sahansha, for this sentence, the options are I am afraid that he will come. The second one is I am not afraid of him. And the last one is I am afraid that he will refuse to come. The correct answer is number 3rd. That is, I am afraid that he will refuse to come. The next one is, but Tansen knew how to get round him. For this sentence, there are 3 options. The first one is Tansen knew the way around. Second option is Tansen knew how to get Sant Haridas to sing. And the third one is Tansen knew that he could go round him. Option B. Tansen knew how to get Sant Haridas to sing. Let's check the next sentence. I sing at your command. For this sentence also, there are 3 options. Number 1 is I sing because you ask me to. Second one is your command is musical for me. And the third one is you sing at my command. So what will be the correct option? Yes, the correct option is number 1. That is, I sing because you ask me to. And the last sentence is Guruji sings for one who is the King of Kings. For this sentence also, there are 3 options. The options are Guruji sings for one great king. Option number 2 is Guruji sings for many kings. And the last option is Guruji sings for God. Option number 3 is the correct one. That is, Guruji sings for God. Students, we have discussed several questions related with the story. Goodbye. કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં છો ને? આજે આપણે ધોરણ 8 પ્રથમ સત્રના એક પ્રકરણ વિશે વાત કરવાના છીએ. આ પ્રકરણ પર જઈએ તે પહેલાં કેટલુંક પૂર્વજ્ઞાન ચકાસીએ. તો તમે ઘરે વિવિધ રમતો તો રમતા જ હશો, ખરું ને? તો કહો તો કઈ કઈ રમતો રમો છો? ખૂબ સરસ, તમે તો હોશિયાર છો. તમે ઘરે ખોખો,
કબડ્ડી, વોલીબોલ, આ બધી રમતો વિશે જાણો છો, ખરું ને? તો એ કહો તો કે શું આ બધી રમતો એક સરખી રીતે રમવામાં આવે છે? તો તમારો જવાબ હશે ના. કેમ? કારણ કે આ રમતોના વિવિધ નિયમો છે અને નિયમો પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ રમત હોય છે તે રમત રમી શકતા હોઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે આપણું જે પ્રકરણ છે એ પ્રકરણનું નામ છે ભારતનું બંધારણ. બંધારણનો અર્થ તો વ્યવસ્થિત નિયમોનો સંગ્રહ, અને આ વ્યવસ્થિત નિયમોના સંગ્રહને આપણે બંધારણ કહીએ છીએ. બીજું કે બંધારણ જે હોય છે એ બંધારણ લેખિત અને અલેખિત પણ હોઈ શકે. આપણા બંધારણની વાત કરીએ તો ભારતનું બંધારણની શરૂઆત એ આમુખથી થાય છે. આમુખની અંદર અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સાર્વભૌમ, બિનસાંપ્રદાયિક, સમાજવાદી, લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક બનાવવા માટે તથા તેના બધા નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, વિચાર, વાણી, માન્યતા, ધર્મ અને પૂજાની સ્વતંત્રતા, પ્રતિષ્ઠા અને તકની સમાનતા તથા વ્યક્તિના ગૌરવ તેમજ રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા માટે ભાઈચારો કેળવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને અમારી બંધારણ સભામાં આજે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે આ બંધારણ અપનાવીએ છીએ અને અમારી જાતને સમર્પિત કરીએ છીએ. આ અમુકની અંદર બંધુત્વતા, સ્વતંત્રતા, સમાનતા, આ બધા મૂલ્યોની વાત કરવામાં આવેલી છે. હવે આપણે જોઈએ તો એ બંધારણ કેવી રીતે બને. તો જ્યારે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી તો આ એક બંધારણ સભાનો ફોટો છે અને આ બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણ ઘડવા માટે તેમાં અલગ અલગ સભ્યો નિમવામાં આવ્યા હતા. તો કુલ 389 સભ્યોની બેઠક હતી, જેની અંદર 208 કોંગ્રેસના સભ્યો હતા, 73 મુસ્લિમ લીગના સભ્યો હતા, 15 અન્ય સભ્યો હતા અને 93 જેટલા જે સભ્યો હતા એ બ્રિટિશ પ્રાંતના સભ્યો હતા. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ જે નિમવામાં આવ્યા હતા એ હતા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને એમના અધ્યક્ષપણા નીચે આ બંધારણની કામગીરી હતી એ શરૂ થઈ હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સિવાય બીજા કેટલાક નેતાઓ જે હતા એ નેતાઓ પણ બંધારણ સભાના સભ્ય તરીકેની કામગીરી કરી છે, જેની અંદર તમે જોશો બંધારણ સભાના પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, સરદાર બલદેવસિંહ, અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર. આ સિવાય ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર અને કનૈયાલાલ મુનશી આ પણ સારા એવા કાયદાના જાણકાર હતા. તો આ છે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબ કે જેઓને ખરડા સમિતિ નિમવામાં આવી હતી તો એ ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. એ સિવાય તો કનૈયાલાલ મુનશી આ છે, તો એક પણ સારા એવા કાયદાના નિષ્ણાત હતા. આ બંધારણ સભાની અંદર 2 સ્ત્રી સભ્યો પણ હતા, તો જેની અંદર સરોજિની નાયડુ એમનો પણ સમાવેશ થાય છે અને બીજા છે વિજયલક્ષ્મી પંડિત. હવે આપણે બંધારણ સભાની કામગીરી ઉપર જઈએ. બંધારણ ઘડવા માટેની શરૂઆત 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 207 જેટલા સભ્યો હતા એ આ બંધારણ સભાની કામગીરીમાં હાજર રહ્યા હતા. ખરડા સમિતિ રચનાની વાત કરી આપણે, તેવી રીતે અહીંયા ખરડો એટલે કાચો કાયદો એવું માનવામાં આવે છે કે ખરડા સમિતિ એટલે પ્રસ્તાવના વાંચન માટે પસંદ કરેલ સભ્યોની એક સમિતિ છે અને આ સમિતિ દ્વારા જે કંઈ નિયમો બનાવવામાં આવે એ નિયમો બંધારણ સભાને રજૂ કરવાના હોય છે અને એના અધ્યક્ષ જે હતા એ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. એ બધા જે સભ્યો ભેગા થયા બાદ એમણે ઘણી બધી ચર્ચા વિચારણાઓ કરી. એમણે બીજા દેશોના બંધારણોનો પણ પૂરેપૂરો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો અમેરિકાનું બંધારણ ચકાસવામાં આવ્યું અને એમાંથી મૂળ અધિકારો જે હતા, સ્વાતંત્ર્ય અધિકાર છે, સમાનતાનો અધિકાર છે, તો એવા મૂળ અધિકારો જે કહેવાય તો એ અધિકારો
અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા. બ્રિટનનું જે બંધારણ હતું એનો અભ્યાસ કરીને બ્રિટનના બંધારણમાંથી સંસદીય શાસન પ્રણાલી લેવામાં આવી છે. આપણે ત્યાં જે લોકશાહી ચાલે છે તો એ લોકશાહી સંસદીય શાસન પ્રણાલી પ્રમાણે છે, જ્યારે અમેરિકામાં જે શાસન પદ્ધતિ ચાલે છે તે પ્રમુખીય શાસન પદ્ધતિ છે. એટલે કે સંસદીય શાસન પદ્ધતિ અને પ્રમુખીય શાસન પદ્ધતિ આ બંને લોકશાહીના પ્રકાર છે. આયર્લેન્ડ જે હતો તો આ દેશની અંદરથી રાજનૈતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો લેવામાં આવ્યા હતા. એ સિવાય ફ્રાન્સની વાત કરીએ તો ફ્રાન્સમાંથી ગણતંત્રાત્મક શાસન વ્યવસ્થા લેવામાં આવી છે. અને રશિયાની અંદરથી આપણા જે મૂળભૂત અધિકારો છે એ અધિકારો આપણે રશિયાના બંધારણમાંથી લીધેલા. બંધારણ સભાની કામગીરીની તો એમાં તમે જોશો તો સમય જે હતો તો 166 બેઠકો 2 વર્ષ અને 11 માસ અને 18 દિવસના અંતે આ આખું બંધારણ જે હતું એ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે 166 વખત બેઠકો થઈ અને 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસનો એમને સમય લાગ્યો. અને આટલા સમયની અંદર આ આપણું બંધારણ જે હતું એ તૈયાર થયું હતું. ખર્ચ જે હતો એ 64 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આ બંધારણ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અને આ બંધારણ 26 નવેમ્બર 1949માં તૈયાર થઈ ગયું હતું. અને આ તૈયાર થયા બાદ એને 3 વાંચનમાંથી પસાર કરવામાં આવ્યું. હવે 3 વાંચન એટલે એ 3 વાંચનમાંથી પસાર કરવામાં આવ્યું. તો એમાં જોઈએ 3 પ્રકારનું વાંચન. તો પ્રથમ વાંચન જે હોય છે એ ખરડાનું શીર્ષક, ઉદ્દેશો અને કારણોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. કે પહેલીવાર જ્યારે ખરડો વંચાય છે ત્યારે એની અંદર શીર્ષક શું છે, એના ઉદ્દેશો શું છે, એના કારણો શું છે, એની વાત એ પ્રથમ વાંચનની અંદર કરવામાં આવતી હોય છે. બીજું વાંચન છે એની અંદર ખરડાના પ્રત્યેક મુદ્દાની કલમવાર ચર્ચા કરવામાં આવે છે. અને ત્રીજું વાંચન જે છે એમાં ઔપચારિક એ વાંચન હોય છે કે જેની અંદર જે ભલામણો કરવામાં આવી છે એ ભલામણોનો સ્વીકાર કરવો કે ન કરવો એની વાત એ ત્રીજા પ્રકારના વાંચનની અંદર થાય છે. અને આમ 3 વાર વાંચન પૂરું થયા બાદ તે લોકસભા અને રાજ્યસભા એ બંને બેઠકોમાંથી ધારાગૃહોમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. અને એમાં જે નેતાઓ હોય એ એના ઉપર એની મંજૂરી એટલે કે લોકમત લેવામાં આવે છે. બહુમત મળ્યા બાદ એ આગળ રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચતું હોય છે. અને ત્યારબાદ એના ઉપર રાષ્ટ્રપતિની સહી થયા પછી એ કાયદો બનતો હોય છે. એટલે આ રીતે કોઈ પણ ખરડો હોય તે ખરડો પસાર થતો હોય છે. આમ આપણું બંધારણ જે હતું એ 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ જ્યારે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદની રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની પસંદગી કરવામાં આવી ત્યારે એમને આ બંધારણ ઉપર સહી કરી. અને સાથે સાથે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને બીજા જે સભ્યો હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આ બધાએ એના ઉપર સહીઓ કરી. આમ આપણું બંધારણ જ્યારે પ્રથમવાર બન્યું તો એ બંધારણ 295 કલમો અને 8 પરિચ્છેદનું હતું. પરંતુ પાછળથી એમાં સુધારો કરીને 395 કલમો 9 પરિશિષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. અને હાલ આપણે જોવા જઈએ તો આની અંદર સુધારા શક્ય છે. એટલે એ વખતના જે નેતાઓ હતા એમને એવી વ્યવસ્થા મૂકી હતી કે ભવિષ્યની અંદર જો કોઈ કલમો હોય તો એને રદ કરવી પડે તો એ રદ કરી શકાય. અને એમાં ઉમેરવી હોય એટલે કે નવો કાયદો બનાવવો હોય તો એ બનાવી પણ શકાય. એવી સુધારાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. આપણું જે આ બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું એ દુનિયાનું સૌથી વિસ્તૃત અને લાંબુ બંધારણ હતું. આવું બંધારણ બીજા કોઈ દેશ પાસે છે નહીં. અને આ બંધારણ 26 જાન્યુઆરી 1950માં અમલમાં આવ્યું. અને આ બંધારણનો સ્વીકાર 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ કરવામાં આવ્યો. 26મી જાન્યુઆરી એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે કે 26મી જાન્યુઆરી 1930ના દિવસે જ્યારે પૂર્ણ
સ્વરાજનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, તો એ સમયે આ સ્વતંત્રતાની વાત એની અંદર કરવામાં આવેલી હતી અને એના અનુસંધાને એ વખતે આપણો દેશ આઝાદ ન થયો, તો એના અનુસંધાને આ તારીખને યાદ કરીને આપણે 26મી જાન્યુઆરી અને 1950ના દિવસે આપણા ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું અને આ રીતે આપણે આ દિવસને પ્રજાસત્તાક દિન અથવા તો ગણતંત્ર દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. તમે જોશો તો આ જે આટલા જે જાડી બુક તમને જોવા મળે છે તે આપણા ભારત દેશનું બંધારણ છે, જેમાં જવાહરલાલ નહેરુ એમાં સહી કરે છે. એ ફોટો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. હવે બંધારણની જરૂરિયાત, તો કોઈ પણ દેશ હોય તો એ દેશનું શાસન ચલાવવું હોય તો એ શાસન ચલાવવા માટે બંધારણની જરૂર પડતી હોય છે. બંધારણ વગર કોઈ પણ દેશનું શાસનની કલ્પના કરી શકાતી નથી. બંધારણ જ બતાવતું હોય છે કે જે દેશ છે એ દેશની શાસન કેવી રીતે ચાલશે, એની શાસન વ્યવસ્થા છે કેવા પ્રકારની હશે, સરકાર કઈ રીતે ચાલશે, આ બધી વાત જે છે, વહીવટ, દેશનો વહીવટ જે છે એ કઈ રીતે ચાલશે, એ આપણને બંધારણના આધારે જ ખબર પડતી હોય છે. એટલા માટે બંધારણની ખૂબ જ જરૂર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે વાત કરી કે આપણું ભારતનું બંધારણ જે અમલમાં આવ્યું એ ભારતનું બંધારણ કઈ રીતે બન્યું, એની અંદર કયા કયા સભ્યો હતા એની વાત કરી અને બંધારણ સભાની કામગીરી શું હતી, એમને કેવી રીતે બંધારણ બનાવ્યું એની વાત આપણે આ પ્રકરણની અંદર જોઈ. તો હવે આપણે ગૃહ કાર્ય જોઈ લઈએ, જે તમારે ઘરે બેસીને એનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે. તો જોઈ લઈએ ગૃહ કાર્ય. બંધારણનો અર્થ આપો. તમારે આની અર્થ લખવાનો છે. કોઈપણ દેશને બંધારણની શા માટે જરૂર છે એ તમારે લખવાનું છે. બંધારણ અમલ દિવસને કયા દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ તમારે લખવાનું છે. અહીંયા આપણે આમ બંધારણની કામગીરી જે હતી એના વિશેની વાત આપણે આ પ્રકરણમાં કરી. આપણે આગળના ભાગમાં બંધારણની વિશેષતાઓ શું હતી અથવા તો બંધારણના લાક્ષણિકતાઓ શું હતી એના વિશેની વાત હવે આપણે આગળના ભાગમાં કરીશું. આવજો.